Now we welcome our next guest of honor, Heramb Kulkarni ji. He is the Director, Strategy and Education Technology, CCE Finland, speaker and trainer on EduTech, collaborative learning and innovation across 12 countries, trained more than 14,000 plus teachers, educators, leaders on strategy and ICT innovations research. Herambji consults many governments and large organizations across 3 continents, Europe, Asia, and Africa, within key countries like Nigeria, Bangladesh, and Indian states like Chhattisgarh and Maharashtra. His research areas are educational technology and creativity, global education reforms, and collaborative innovations. As an educator, social entrepreneur, and technology wizard, he is on the advisory board of many educational institutes and innovative startups across Europe and India. He has held leadership positions across large MNCs like Nokia, Lucent Technologies, Skyworks, and Accentures with vast experience and software development domain. I welcome you, sir, for the second virtual global conference. The stage is open for you. Thank you very much. It's immense pleasure and it's a great honor among this great panel of speakers. And I'm really happy that we all are here for some very important topic about education and what Mahatma Gandhi has given a great thought of Nai Talim to all of us. On this onset, actually, I would like to thank Dr. Sudhir Tambe, sir, for inviting me here. And he has been a great inspiration for me personally, because we have been working closely on many of the topics, including the how the educations are being developed in many parts of Maharashtra. So with this thought, I would like to start my quick message about this. नमस्कार सर्वांना. मी मराठीमध्ये बोलणार आहे, त्यामुळे अतिशय चिंता करू नका. माझं नाव हेरंब कुलकर्णी, माझी इंट्रोडक्शन सांगितलेलीच आहे आणि मी मराठी इंग्लिशचा कॉमन बोलणार आहे की जेणेकरून सगळ्यांपर्यंत हा विषय माझा पोहोचेल. ऍक्च्युली मला हा विषय सुरू करायच्या आधी व्हॉट एव्हर आय वुड लाईक टू से, लेट मी स्टार्ट विथ अ व्हेरी सिम्पल टॉपिक ऍक्च्युली विच इज हिअर. I have no faith in so-called system of education which produces men by learning without the backbone of character. These are not my thoughts, but these are the thoughts by none other than Mahatma Gandhi. In 1932, when Mahatma Gandhi came up with his series of observations and the thoughts and research about the education, he gave 27 principles, 27 observation. 1931-32 मध्ये नई तालीमच्या माध्यमातून जेव्हा महात्मा गांधींनी हा विषय मांडला होता, तेव्हा त्यांनी 27 प्रिन्सिपल्स मांडली होती. ती 27 प्रिन्सिपल्स आपल्याला माहिती असायला पाहिजेत आणि ती प्रिन्सिपल्स अशा पद्धतीचे आहेत की तुम्ही ऐकल्यावर तुम्हाला कळेल. सो इफ यू कॅन बी एबल टू ऑब्झर्व दोज प्रिन्सिपल, यू कॅन बी रिअली इमिजिएटली गेट. What Gandhiji says actually is that the objective of education was the harmonious development of the individual, drawing out the best in him. थोडक्यात म्हणजे एज्युकेशन हे कुठल्याही प्रकारे जॉब मिळवण्यासाठी नाहीये, तर तुमच्याकडे काय कॅपेबिलिटी आहे हे काढण्यासाठी म्हणून एज्युकेशन आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे इट इज अ इंटिग्रेटेड अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग ऑफ हेड, हँड अँड हार्ट. 3H, हेड, हँड अँड हार्ट. त्यामुळे गांधीजींचा मूळ उद्देशच त्या मागचा होता, नई तालीमच्या मागचा, की त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आणि सगळ्या समाजाला मिळून एक हाताला काम मिळायला पाहिजे, डोक्याला चालना मिळायला पाहिजे, बुद्धीला चालना मिळायला पाहिजे आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मनाला शांतता आणि पीस, हा सगळ्यात त्या मागचा महत्वाचा. हे सांगताना ते काही महत्वाचे ऑब्झर्वेशन सांगतात आणि त्याच्यामध्ये ती महत्वाची ऑब्झर्वेशन आपल्याला समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. पहिली महत्वाची गोष्ट म्हणतात की दॅट द एज्युकेशन शुड मेनली कन्सिस्ट इन मॅन्युअल ट्रेनिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ अन एज्युकेशनिस्ट. किती महत्वाचा मुद्दा आहे बघा. ते म्हणतात की तुम्ही नुसतं लेखी स्वरूपात शिकू नका किंवा हे करू नका, तर तुम्ही मॅन्युअल ट्रेनिंगच्या माध्यमातून शिकवा. लर्निंग बाय डुईंग हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट. अजून एक ऑब्झर्वेशन सांगतात, रीडिंग शुड कम बिफोर रायटिंग.
सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आपल्यामध्ये शाळांमध्ये अजूनही आपण लिखाणावर एवढं भर हे करतो, वी एम्फसिस टू मच ऑन द एज्युकेशन. पण गांधी स्वतः म्हणतात की रिडिंग शुड कम बिफोर रायटिंग, आणि आपण ते अजूनही समजून घेत नाहीयेत. आणि आता नवीन मेथड्स आलेले आहेत त्या माध्यमातून, आणि काउन्सिल फॉर क्रिएटिव्ह एज्युकेशन फिनलंडच्या वतीनं आम्ही ह्या पद्धतीवर काम करतो. So as a part of Finnish education policies, or as a part of strategy or pedagogy, what we really concentrate on the concept where the learning by doing comes at the paramount. And in Finland, to the maybe surprise for many of you, and might you have heard about this part, that you don't are mandated to read and write before the age of 7, and there is a logic for that. That unless and until brain develops the capacity to comprehend, and should have the capacity to speak, the reading and writing are much more complex process. Brain is not ready for that. So you should be able to have those process much latter part of your brain development, and in early part, the initial concept of speaking, just communicating, socializing, acquiring the social skills, these are more important as a part of Finnish education. And that's what Gandhiji is was saying actually. Most important part, he should be that the student should be interested in everything taught to him. बघा, सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणतात गांधीजी, ते म्हणजे तुमच्याकडे असलेल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये तुम्हाला जे शिकवलं जातं त्यामध्ये विद्यार्थी इंटरेस्टेड असला पाहिजे. तुम्हाला कंटेंट काय दिलं हे महत्वाचं नाहीये. महत्वाचं अजून एकदा, प्ले इज एन इसेन्शियल पार्ट ऑफ एज्युकेशन. दीज आर ऑल थॉट्स ऑफ बापूजी. Religious education is indispensable, and the child should get it by watching the teacher's conduct. शिक्षकांच्या असलेल्या वर्तणुकीतनं त्यांना असलेलं एथिक्स, मॉरल व्हॅल्यूज शिक्षण मिळालं पाहिजे. इट इज नॉट की कोणी कोणाचं आपली आस्था कशावरती नाही, तर शिक्षकांच्या वर्तणुकीतनं ते जाणवलं पाहिजे. अजून महत्वाचं म्हणतात, मॅन्युअल ट्रेनिंग शुड बी कंटिन्यूड ड्युरिंग द सेकंड स्टेज, थोडक्यात म्हणजे हायर एज्युकेशनला जाण्यासाठी. ईच चाइल्ड शुड नाव बी टॉट टू सीव अँड कुक. प्रत्येक मुलाला विणकाम करता आलं पाहिजे आणि जेवण तयार करता आलं पाहिजे. कुक, अन्न शिजवता आलं पाहिजे. इंग्लिश शुड बी टॉट ओनली ॲज अ वन ऑफ द सेव्हरल लँग्वेज. ते स्वतः गांधीजी म्हणतात की हिंदी इज अ नॅशनल लँग्वेज, इंग्लिश इज टू बी यूज टू बी डीलिंग विथ अदर नेशन्स अँड इंटरनॅशनल कॉमर्स. दॅट्स अ व्हेरी क्लिअर थॉट्स. हे जर नई तालीमच्या माध्यमातून गांधीजींनी जी काही प्रिन्सिपल्स मांडली होती त्याचे जे ऑब्झर्वेशन पॉइंट्स आहेत हे मी तुम्हाला सांगितले. पण आता हे करत असताना प्रॅक्टिकल आत्ताच्या जगामध्ये काय करायला पाहिजे, व्हॉट वी शुड बी एबल टू डू ॲज अ पार्ट ऑफ द प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन. सो ॲज अ पार्ट ऑफ काउन्सिल फॉर क्रिएटिव्ह एज्युकेशन वी वर्क ऑन द ग्राउंड विथ व्हेरियस स्टेट गव्हर्नमेंट्स. वी हॅव एक्सपिरियन्स ऑफ वर्किंग विथ द स्टेट गव्हर्नमेंट ऑफ छत्तीसगड. And for that, the topic which comes here as a part of mastering the key lives, which is education and entrepreneurship, I would like to give a thought on this part. During our experience way back in 2016, when we start working with Chhattisgarh, just as a matter of fact, every one of you know about the Chhattisgarh. छत्तीसगड हे ट्रायबल राज्य आहे, आदिवासी वनवासी क्षेत्रांमधलं राज्य आहे. 35% जनता ही त्यातली ट्रायबल आहे. 35% ऑफ द पॉप्युलेशन विद इन द छत्तीसगड इज अ ट्रायबल पॉप्युलेशन. So while working with this tribal part, what should be the key cases for that actually? So for that actually what we decided that how about having a very interesting process that instead of working with the content, how about coming with an idea? So you can see something which is very common there actually. Anyone knows what is this? This is very famous बस्तर आर्ट. छत्तीसगड मध्ये बस्तर नावाचा एक जिल्हा आहे, एक भाग आहे, त्या माध्यमातून तिकडे ऍक्च्युली बस्तर आर्ट शिकवली जाते. आम्ही ही बस्तर आर्ट ही खूप आधीपासून आहे. दिस इज अ व्हेरी ट्रॅडिशनल आर्ट अँड दिस पर्टिक्युलर आर्ट हॅज अ व्हेरी सिग्निफिकन्स इन creating the culture in that entire area of Chhattisgarh, Madhya Pradesh and the eastern part of the Chhattisgarh actually, in eastern and southern part of Chhattisgarh. So what we thought is that one of the observation what we made while working in Chhattisgarh, that the students by the grade of 7 and 8 has a highest non-enrollment ratio, or in fact
स्टुडंट डोंट एनरोल फॉर द ग्रेड 7 and 8. 7वी आणि 8वी मध्ये त्यांचा असलेला जो शाळेतनं बाहेर पडण्याचा जो दर आहे तो सर्वात जास्त बाहेर पडतात ते, त्यांना पुढे शिकता येत नाही. मग अशा वेळेला काय केलं पाहिजे? तर मग गांधीजींचं नई तालीमचं प्रिन्सिपल आम्हाला आठवलं की ही शुड बी इंटरेस्टेड इन एव्हरीथिंग व्हॉट ही टॉट. पण तो इंटरेस्ट कसा येईल? तर आम्ही असा विचार केला की इयत्ता 7वी आणि 8वीच्या विद्यार्थ्यांना का त्यांच्या जवळपास असलेली बस्तर आर्टच्या माध्यमातून त्यांना शिकवायचं. सो म्हणून आम्ही 2016 मध्ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट केला. त्या रिसर्च प्रोजेक्टच्या माध्यमातून आम्हाला एक कळलं की जर इयत्ता 7वी 8वीच्या विद्यार्थ्यांना बस्तर आर्ट शिकवली की जी त्यांना येतेच, त्यांच्या पूर्वापार त्यांच्या घरामध्ये ती आर्ट आहे, तर त्यांच्याकडनं आम्ही इयत्ता 5वीची इतिहासाची पुस्तकांवरची चित्र काढून घेतली. अतिशय सोपी आर्ट आहे, पण ती करायला एक सोपी म्हणजे त्यांच्यासाठी सोपी आहे, आपल्यासाठी अवघड आहे अर्थातच. आणि त्याच्यामध्ये मेटल क्राफ्टिंग असतं, त्याच्यामध्ये रिटर्न असतं, त्याच्यामध्ये चित्र असतं, त्याच्यावरती झाडाच्या बुंध्यावरती जे पान असतं ऍक्च्युली त्याच्यावरती पण ते हे करतात. सो अशा गोष्टींवर आधारित त्यांनी इतिहासाचं पूर्ण 2018 आणि 2019 मध्ये छोट्या छोट्या ऍक्टिव्हिटीजच्या माध्यमातून इतिहास, भूगोल आणि जवळपास सायन्स मधल्या ऍक्टिव्हिटीज ह्या विद्यार्थ्यांकडनं 7वी 8वीच्या विद्यार्थ्यांना काढून घेतल्या. याचे 2 महत्वाचे परिणाम झाले. पहिली महत्वाची गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांना 7वी 8वीच्या विद्यार्थ्यांना इंटरेस्ट यायला लागला की अरे मला पण काहीतरी माझ्या जवळपासच्या आसपास जीवनातलं काहीतरी आहे की ते माझ्या रिलेव्हंट एज्युकेशन मध्ये येत आहे. सो द स्टुडंट्स वर इंटरेस्टेड इन लर्निंग बिकॉज दे कुड बी एबल टू ग्रास्प that whatever I am learning around my culture, it is very much available in my education, in my schooling system. So this is a very important aspect of the education. Second important aspect is that we could be able to make the students not only interested but active in learning. Active learning हा सगळ्यात त्यातला महत्वाचा पार्ट झाला. आणि या ऍक्टिव्ह लर्निंगच्या माध्यमातून आम्ही विद्यार्थ्यांच्या बरोबर वेगवेगळ्या माध्यमातून शिकायला लागलो. आणि त्या शिकण्याच्या माध्यमातून आम्ही त्या विद्यार्थ्यांना आम्ही कशा प्रकारे इंटरेस्ट करत गेलो याच्याबद्दल थोडक्यात तुम्हाला सांगतो, सो दॅट यू कॅन बी एबल टू अंडरस्टँड हाऊ इट वर्क्स. आम्ही वेगवेगळ्या राज्यांवर काम करतो तेव्हा आम्हाला एक गोष्ट जाणवते, ते म्हणजे त्या राज्यांमध्ये काम करत असताना तुम्हाला एक गोष्ट समजली पाहिजे की द रिअल कॉन्सेप्ट of working with these large states or the state governments within any part, within Nigeria, within UK, Welsh, as well as within Finland as well. So we need to understand the cultural diversity and cultural context of that education. हे करत असताना आम्हाला एक जाणवलं की जेव्हा आमच्याकडं जगभरातनं शिक्षक इथं बघायला येतात शाळा फिनलंडमध्ये, तेव्हा ते आम्हाला ह्या गोष्टी सांगतात. आता तुमच्या स्क्रीनवर जे दिसतंय त्याच्यावर तर तुम्हाला कळतंय की फिनिश शाळांमध्ये त्यांना काय बघायला मिळतं, तर इक्विटी बघायला मिळते, कॉपरेशन बघायला मिळतं, त्यांना टीमवर्क बघायला मिळतं. दे गेट द फ्लेक्झिबल लर्निंग अप्रोच. बट मोस्ट इम्पॉर्टंट व्हॉट दे सी इज ऍक्टिव्ह क्लासरूम. हे ऍक्टिव्ह क्लासरूम करत असताना आम्हाला जेव्हा कळलं की हे ऍक्टिव्ह क्लासरूम छत्तीसगडच्या विद्यार्थ्यांमध्ये करायला पाहिजे. द रिझन इज व्हेरी सिम्पल. कारण की त्या विद्यार्थी राहतात असलेल्या जंगल भागात राहतात. दे लिव्ह इन अ फॉरेस्ट. सो व्हाय नॉट टू हॅव द ऍक्टिव्ह क्लासरूम सो दॅट दे कॅन वर्क नॉट ओनली इन द क्लासरूम, सो दे शुड गो आउट अँड लर्न इन आउटसाइड classroom. For that, we started the implementation of this vision, and that while implementing that vision, the single part was that the fun is the key. Fun is the key for learning. हे करत असताना आम्ही मोठ्या ट्रेनिंग टीचर्स बरोबर आम्ही ट्रेनिंग घेतलं. जवळपास आम्ही 40,000 शिक्षकांचं ट्रेनिंग घेतलं इन अ स्पॅन ऑफ 2 years. आणि हे करत असताना आम्हाला गोष्ट जाणवली की ते दॅट फन शुड बी विदिन द क्लासरूम. तुम्हाला हे काही काही माणसाशी नाचतायत असे दिसतात, कदाचित डान्स करत दिसतात. व्हॉट दे आर डुईंग, दे आर नॉट डान्सिंग, दे आर लर्निंग मॅथमॅटिक्स अँड दे आर लर्निंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ करन्सी अँड डेसिमल सिस्टीम्स. अगदी सोपा गेम घ्यायचा, त्या गेमच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ऍक्शनच्या माध्यमातून तुम्हाला करन्सी कळली पाहिजे. सिंपल, एकही रुपया खर्च न करता साध्या कागदांवरती नंबर लिहून तुम्हाला प्राईम नंबर, रॅशनल नंबर, निगेटिव्ह नंबर, इंटिजर्स यातले फरक तुम्हाला कळतात. यू कॅन टीच ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॅथमॅटिक्स फ्रॉम grade 1 to 12 without investing a single rupee, and that's only through the teacher training. So here the teachers are the key actually.
विच वी वर्क, अँड व्हाईल वर्किंग ऑन दॅट आम्ही ज्याप्रमाणे केलं ते आम्हाला कळलं की हे नुसतं आम्ही करून उपयोगाचं नाहीये, तर त्या शिक्षकांनी जाऊन त्यांच्या शाळेमध्ये त्यांच्या वर्गात जाऊन करायला पाहिजे. हे बघा, ते विद्यार्थी नंतर ते शिक्षक जाऊन त्यांच्या वर्गात ते गेले, त्यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना बाहेर बोलवलं आणि सेम गेम्स त्यांच्या विद्यार्थ्यांकडनं करून घेतले. अँड द ग्रेट पार्ट वॉज दॅट नॉट ओनली दॅट they did not only did the teachers did not did these games only with the students. What they did, they tried to innovate new games. The teachers innovated more than 2,400 new activities. Not all of them were great, definitely, but they could be able to get the confidence that हे बघा, ही अशी एक ऍक्टिव्हिटी सिंपल आहे की ज्याच्यातनं तुम्हाला अल्फाबेट्स आणि नंबर्स सोप्या पद्धतीने कळू शकतात. सेम थिंग, अजून एक ऍक्टिव्हिटी, इव्हन नंबर, ऑड नंबर्स, किंवा तुम्हाला लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग खेळायचं असेल तर साध्या एक सर्कल करायचं, त्या सर्कलच्या मध्ये जेव्हा लिव्हिंग ॲनिमल असेल, एखादा बोलला असेल तर त्यात उडी आत मारायची, नॉन लिव्हिंग असेल तर बाहेर काढायची. सेम थिंग, इव्हन नंबर असेल तर ऑड, इव्हन नंबर आत उडी मारायची, ऑड नंबर बाहेर उडी मारायची. व्हेरी सिम्पल गेम, बट दिस इज व्हेअर द गांधीजीज प्रिन्सिपल ऑफ 3H, व्हेअर द हँड, हार्ट अँड हेड, दिस गोज वेल. याच्यामध्ये हाताचं खूप महत्वाचं आहे, कारण की जोपर्यंत तुम्हाला हाताला काम मिळत नाही, अनलेस अँड अंटिल यू गेट द वर्क फॉर द हँड, इट इज नॉट पॉसिबल. टू एंड विथ दिस, मी मगाशी एक एक्झाम्पल सांगितलं की बस्तर आर्टचं. गांधींच्या प्रिन्सिपल प्रमाणे जोपर्यंत तुमच्या हाताला काम मिळत नाही, त्यातलाच हा प्रिन्सिपल आहे की जोपर्यंत तुम्हाला आंतरप्रेनरशिप स्किल्स मिळत नाहीत, आणि ते शाळेचा सगळ्यात महत्वाचा उद्देश आहे. फिनलंडमध्ये entrepreneurship is a part of Finnish education from pre-primary. Please understand, from pre-primary, preschool education पासून entrepreneurship skills हा करिक्युलमचा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे. आणि हाच पार्ट आता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या वतीनं आम्ही आता वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये करतोय, आणि त्याचबरोबर काम करायची इच्छा आहे आमची. त्याचबरोबर थोडक्यात सांगायचं झालं तर आपल्याला जेव्हा एकदा कळेल की हे 3H आपले एकत्र जर आले तर त्या 3H काय होऊ शकतं ते आपल्याला नवीन भारतात बघायला मिळेल. तुम्ही माझं ऐकून घेतलं त्याकरता खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. थँक्यू व्हेरी मच, व्हेरी मच. खूप खूप धन्यवाद सर. It was indeed a pleasure to hear your views and experience. Thank you so much for sparing your valuable time, sir. Thank you. सरांनी काही फार महत्त्वाचे मुद्दे मांडलेले आहेत. शिक्षकांच्या वर्तणुकीवरून मुलं इथिक्स, मॉरल्स आणि व्हॅल्यूज शिकतात. प्रत्येक मुलाला आणि मुलीला स्वयंपाक करता हा आलाच पाहिजे. वयाच्या 7व्या वर्षापर्यंत लेखनावर भर दिला गेला नाही पाहिजे. जास्तीत जास्त प्रॅक्टिकल नॉलेज हे मुलांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. ऍक्टिव्ह लर्निंग बद्दल देखील सरांनी खूप सुंदर अशी माहिती दिली, जी प्रत्येक शाळेत अंमलात आणली गेली पाहिजे. थँक्यू सो मच सर.